Very good morning to you all. So students, in our previous class, we have started our seventh problem, isn't it? So in seventh problem, we have completed the first one account. So in that we have to prepare the ledger accounts. So ledger accounts directly prepare ಮಾಡಬೇಕು. There is no need of preparing the opening statement of affairs as well as cash book. Okay. So directly we are going to preparing the ledger accounts. In that first we had prepared the total debtors account. So first ನಾವು debtors account prepare ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ BR account prepare ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ BR informations ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Bills receivable informations. Okay. So let's start bills receivable account. Okay. So look at the textbook. ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, BR ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. So it is also asset to the business. It is having a debit balance. So it begins from debit side. Balance brought down. Opening balance. Okay. So how much is debtors? Sorry, BR balance. Opening is 500. Opening balance is how much? 500. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಆಯ್ತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರೆಫರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಐಟಮ್ಸ್ ಬಂದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೂ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, 2 bills receivable ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ 2 bills receivable is nothing but the cash we are receiving against our bills receivables. ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಮೊದಲು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಗತ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 300. ಸೊ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. Against bills. Against bills we are receiving the amount 300. ಇಷ್ಟು ಮುಗಿತ್ರಿ. Turn the page and refer for other items. ನಿಮ್ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಮತ್ತೇನೇನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಯೂಶಲಿ ನಮಗ್ BR ನಾಗ ಬರೋ ಅಂತವೇನ್ರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂದ್ ಬರ್ತದ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಆನರ್, and I guess there is no dishonor, there is no any bills have been dishonored here. Okay, so ಇಲ್ಲಿ turn the page and refer the items. There is one items here, received bills receivable. ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ವರ್ಷನಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಒಟ್ಟ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. Here we are writing how many bills we have received. Okay, and here how many bills we have received, no, out of that ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾ ಒಂದ್ 10 ಬಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರ 10 ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅದ್ರೊಳಗ 5 ಬಿಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಅವ್ರ ಏನಂತಾರ, ಆ ಬಿಲ್ಸ್ ನಮಗ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾ ನಿಮಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. Okay, you have received 10 bills. After 1 month, some people are coming and telling you that, so 5 bills which we have given, give it to back. ನಮಗ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. So that is this amount. Okay, and here how many bills we have received, that we have to write 2 bills receivable. Sorry, debtors. This is for BR received. BR is nothing but bills receivable received. How much is the amount? 700, isn't it? 700 is the amount. ನಿಮಗ್ ನೆನಪಿರಬಹುದು, ನಾವು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಅದ. Okay, yes, so that only we are writing. Now come on this side.
See, there is no any dishonor entry. I guess we done with all the items. Total it and find the difference. Total ಮಾಡ್ರಿ. So total is how much? 1200. So total is 1200. 1200 minus 300, how much? 900. This is by balance carried down. Balancing figure. Difference is 900. This is the closing BR. Closing balance of BR. Understood this problem, everyone? Cleared with this problem? BR account 33. Okay, so BR account ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿತು? ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮುಂದಿನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. So once again I have to tell. Okay, fine. See, students, this is bills receivable account. First we have to take the opening balance. See, BR is nothing but bills receivable. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉದ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಮಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 500. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. To debtors account 700. Debtors account ಏನದ ಇಲ್ಲಿ 700. See, during the year we have received some of the bills. ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, 700. What will be the entry? You tell me. Bills received. So debit what comes in. What is coming into the business? Bills is coming into our business. Yes. And credit giver. Who is giver? Debtors are the giver, right? So bills receivable account debit to debtors account. ಯಾರು ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ 700 ಬಿಲ್ಸ್ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 700 ದ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಆ 700 ಬಿಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗ ನಮಗ 300 ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್, ಅದೇನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ವು ಅಲ್ಲ 700 ವರ್ತ್ ಬಿಲ್ಸ್, ಅದ್ರೊಳಗ 300 ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್? ಸೊ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟಾವ್ರಿ? ಬಿಲ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟಾವ. ಯಾಕಂದ್ರ ಯಾರು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ಮುಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಬಿಲ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಹೊಳಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಈಗ ಬಿಲ್ಸ್, ನಾನ್ ನಿಮಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋರಿ. ನೀವು ನನಗೇನೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಬಿಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಲ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಬಿಲ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮೈ ಬಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ 700 ಬಿಲ್ಸ್ ಒಳಗ 300 ಅಷ್ಟು ನಮಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಆನರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 900. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್? ಸೊ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಪರ್ಸನಲಿ. ನಂಗೆ ನೀ ಮತ್ತೆ ಕೇಳು, ನಾನು ನಿಮ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, so next is creditors account. Next format hakori students, creditors.
ನನಗ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಅದ ಅಂತ ಅಳಗಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನ್ರಿ, ನೀವು ಮತ್ ಹಿಂಗೆ ಏನಾರ ಮಾಡಿರಿ. Ready with the format? Ready? Okay. So creditor is who? He is what? Creditor ಏನಾಗ್ತಾನೆ business ಗೆ? He is our liability. Creditors are liability to the business. Okay, liability always begins from credit side. Credit side start ಆಗ್ತದ. So credit side ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತ amount. So ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. By balance brought down. Opening balance. How much is the creditors amount? 18,000. 18,000 is the opening balance. See, it is given in statement of affairs. You can able to see this. Statement of affairs ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದರಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಐಟಮ್. Sundry creditors 18,000. Okay. ಮತ್ತೇನ್ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಪರ್ಚೇಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಬೈ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ನೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ನ. By credit purchases. We should not take the cash purchases. We have to take only credit purchases. Turn the page, you will get that information. Other particulars and ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದರಾಗ ನೋಡ್ರಿ. See there, credit purchase, third item. How much is credit purchases? 20,000. ಸಿಕ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಮೌಂಟ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 20,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ? I think only 2 items on the credit side. The remaining items will appear on the debit side. So debit side start ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. So debit side first ನಾವ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರ, we have paid the cash to creditors. Yes, ನಾವು credit purchases ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿವಿ ನಮ್ಮ creditors ಗೆ. So that amount we need to pay to cash. Paid is nothing but we had made the payment over creditors. ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದಂದ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆನ್ ಬೈ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಬೈ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ತೆಳಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 17,800 ಸಿಕ್ಕದ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. To cash, that is we are paying the money to our creditors. Creditor is the receiver of money, and what is going out from the business, cash is going out from the business according to our rules. Okay, so creditors account debit to cash 17,800 ಸಿಕ್ಕದಾ? ಓಕೆ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರ, again turn the page and you will find any discount is there ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅದೇನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್. ವಿ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡಿವಿ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಎಸ್, ನಾವು ಭಾಳ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್? ನಮಗೆ ಯಾರು ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗೇನ್. ನಮ್ಗದು ಗೇನ್ ಆದಂಗ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಟು discount earned. How much is discount earned, students? 1,000 rupees. ಸಿಕ್ಕದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the goods which you have purchased, you are giving back to your supplier. ನೀವೇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹೊಂಟಾವ್ರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾವು? Debtor is receiving, sorry, creditor is receiving. Yes, supplier is receiving that. So creditor account debit to purchase return account.
Return outwards. Bracket naga purchase return anta barkori. PR is nothing but purchase return. How much is the amount? Return outwards 500. Confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Return inward is nothing but inward means we have sold the goods, we are receiving it back. Okay, ನಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಯಾರ ಕಡೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ sending it back because they are defective goods. Next item, there is the bills payable accepted. Yes, we have to take that. Bills payable. So some of the bills you have accepted. So ನನ್ನ business ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ creditors ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಒಂದು bills ತಗದಾನ್ರಿ. Okay, I have given the acceptance. ನಾನು acceptance ಮಾಡೀನಿ. Accepted. How much is the amount? 2000. ಅಲ್ಲೇ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಐಟಮ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. Bills payable accepted 2000. Now you need to check out whether we have entered all the items or not. Opening ಮಾಡಿವಿ, enter. Credit purchases enter ಮಾಡಿವಿ, cash enter ಮಾಡಿದೀವಿ, discount, returns, bills ಎಲ್ಲ enter ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? Closing balance enter ಮಾಡಿಲ್ಲ, because we don't know the closing balance. Yes students, so what is the next step? Now we have to ascertain the closing balance. To balance carried down. This is our balancing figure. ನೀವು ಯಾವ ಫಿಗರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. Make the total and find the difference. How much is the total? Okay, so on the credit side you are getting higher amount, correct? So 38,000. 38,000. How much is the difference? Closing balance is 16,700. Yes, it is correct. Right, 16,700. I hope students you are recognizing the items. Items ಹೆಂಗ ತಗೋಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ? You are recognizing, no? ಇಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿ, ಮತ್ತೇನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲಿ ಈ ತರ ಐಟಮ್ಸೇ ಬರ್ತಾವ್, ಸಿಂಪಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ, ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ is important. So now we ascertained the closing balance 16,700. Take it down fast. ಮುಗಿಸ್ಕೋರಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ. Completed? Shall I rub this? I'm going to remove this now. ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಇರಂಗಿಲ್ಲರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿನೂ ಬರಿಬಹುದು. Next, we will prepare bills payable account. This is the last account.
ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೋರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ. Draw the format fast. Ready? Ready with the format? Okay, I hope you people are ready now. So let's start. See here, bills payable is again our liability. So bills payable is again our liability, isn't it? So liability begins from credit side. So just take it down. Tagond bidri. Bills payable 1,800. Bills payable is how much? 1,800. Okay. Next is what? Come on the debit side. Debit side nang naw ಏನು ತಗೋತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ? 2 cash ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. Why cash? Because we have paid some of the bills. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ cash book refer ಮಾಡ್ರಿ. Cash book refer ಮಾಡ್ರಿ. Buy side, that is on the credit side. First item is there. Bills payable 1,000. Yes, that is nothing but you have paid the bills. So ಏನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ against bills. How much is the amount? 1,000. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ತೆಗ್ದಿದ್ದಂಗ ಅರ್ಥ ರೀ? How many bills have drawn? That I have to write. Turn the page, I will get to know. ನಿಮಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. So how many bills we have accepted and how many bills accepted, that we have to write. Last but one item ada nodri alli. Other particulars, last but one item, bills payable accepted. Take it. See here, these many bills have been accepted. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತೆ. Sundry creditor ಯಾಕೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ because we are accepting the bills drawn by our creditors. Yes, ಯಾರ್ bills ತೆಗ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ? Creditors have drawn the bills. Okay, so creditors are drawing the bills and we are giving our acceptance. Okay, so ಈ creditor account ಒಳಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 2 bills payable ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ. Yes, creditor account ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿವಿ? 2 bills payable because we have accepted the bills. So opposite entry here, by sundry creditors, bills accepted. We have accepted 2,000 bills. So 2,000 worth of bills we have accepted. ಈ 2,000 bills ಒಳಗ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ 1,000 ಅಷ್ಟೇ ಪೇ ಮಾಡಿವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿರ್ತದ್ರಿ? ನಮ್ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ 2,000 ವರ್ತ್ ಬಿಲ್ ಇತ್ತು in my name. So 2,000 worth of bills has been drawn. Out of that I have paid 1,000. So cash paid against bills 1,000. Okay, so bills payable we are received, and what is going out from the business? Cash is going out from the business. Okay, so 1,000. So idu bitra mattén item bartave nodri. We have to take only these items. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚೂರ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. First we have to take the opening balance. Payable is our liability. We have to start from the credit side. So we have taken it. Okay.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಸನ್ ನಾವ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ ಏನಂತಾನೆ, ನನಗೆ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದ ಮನಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಬಿಲ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ನೇಮ್. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರ ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ತೆಗಿತಾನ್ರಿ. ಆ ಬಿಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಟ್? 2000. Out of this 2000, 1000 amount has been paid. 1000 ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, 1000 ನ ಪೇ ಮಾಡೀನಿ. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ನ 1000 ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರಾಗ ಬರೋ ಐಟಮ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅವು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. So now, see here, you have made the total. Total is 3800. Is it correct? Answer is correct, students. Answer is correct. Okay. Understood this bills payable account? Bills payable account ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. Okay, who have completed this account? So go for trading and P&L account format. So students, we have completed the first part. Ledger accounts preparation mugitu. We have prepared 4 accounts: debtor account, bills receivable account, creditor account, bills payable account. Okay, so 4 ledger accounts we have prepared. This is the first step. Okay, idu ಆದ್ಮೇಲೆ next ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, final accounts ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. So let's move to that. So according to our time, we'll just prepare the trading account. P&L account items ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ,
Ready with the format? Format is ready? Ellaru response madri. Very few students are responding. I want everyone's response. Okay. So we'll do only trading account. Okay. So trading account madonanta nodri. So trading account is nothing but what? This account is meant to take only the items related to our main activities of the business. Nan main activity ad en irta nan business edur bagge adala aa items ashte tagotivi. Ina helbeku andre we take only direct income and direct expenses. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆಂಚಸ್. ಸೊ ಬೆಂಚಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಂಚ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕ್ರಿ? ಐ ವಾಂಟ್ ವುಡ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ನಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊದ್ಲೇ ಇರೋಂತ ಗೂಡ್ಸ್, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಇರೋಂತದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ ನಮಗಂದ್ರ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಸಿಗ್ತದ. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತದ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ 15,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ? ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷನ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗಿನ್ನ ಬಹಳ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ನಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎರಡು ತರ ಇದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. So cash purchases is there. ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 2000. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 20,000. ಇವೆರಡನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದಾವ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎರಡು ತರ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಬೋತ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಎರಡನ್ನೂ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಎಸ್, ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, 22,000 ಮೈನಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು? ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ತಗೋಬೇಕು 500. 500 ಇಸ್ ದೇರ್ ರೈಟ್. ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 21,500. ಸೊ ಸಮ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈನ್, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹುಡುಕಾಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲಘು ಲಘು ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? ಇಷ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ್ರಿ. ಮತ್ತೇನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವೇಜಸ್. ವೇಜಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಅವರ್ ಲೇಬರ್ಸ್. ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ ನಮ್ದು ಅಂದ್ರ 5,000. wages is 5,000. okay, so our wages is 5,000. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವೇಜಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೇನ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಟರ್ನ್ ದ ಪೇಜ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪೇಜ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ತದೆ. ವೇಜಸ್ ತೆಳಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾರೇಜ್. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
Carriage inwards 1500. See here, there is 3 items, 3 direct expenses. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇಜಸ್ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವೇಜಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಒಳಗ್. ಸೊ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಬಿಜಾಪುರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತದ. ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 500. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು. ದೆನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾಗ ಮತ್ತೇನ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ ಲಗು ಲಗುನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. There is again 2 types of sales, cash and credit. Okay, so cash sales and credit sales ತಗೊಳ್ಳೋಣ. How much is cash sales? 10,000. How much is credit sales? Credit sales ನೋಡ್ರಿ 45,500. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 55,500. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 55,500 ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಬರ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಎಸ್, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಈಸ್ 600. Returns is how much? 600. Yes, yes, correct Akshata. So return 600 ada minus madri iga. Minus ಮಾಡಿ amount ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. How much you are going to get? So 54,900. It is correct. 54,900. This is our sales amount. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 54,900. I have written this 54,900. Last ಮತ್ತೇನ್ ತಗೋತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ? Closing stock. Take the last item, closing stock. Closing stock ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20,500. See students, once again I am telling you, on the credit side there is only 2 items is going to appear. One is sales, another one is stock. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ತರ ಸೇಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶ್ 10,000 ಇದೆ ರೀ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ 45,500. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಯರ್. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾವ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾವ್? 600. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 54,900. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 20,500. I guess we done with all the item. Just total it and find the difference. Total ಮಾಡ್ರಿ, difference ತೆಗೀರಿ. Do it fast. Which side you are getting higher amount, students? So 75,400. Which side you are getting higher? Credit side, right? So credit side ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? You are getting the gross profit. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. On the debit side, if you get higher amount, you have to write on the opposite side, that is loss ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. Okay,
ನಿಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ್ರಿ 31,900. Is it correct? Yes, correct. To gross profit 31,900. So total you have got is how much? Total ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕದ್ರಿ ನಿಮ್ದು 75,400 is the total, isn't it? So 75,400. Okay. Is it correct? $75,400. Okay. So I hope you understood this much. Remaining we will continue in the next class. ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬರೋವರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. So if you understood how to do, then we will do it remaining. So Ambesh, you are having any doubts? What doubt you are having? You text me. Okay. So ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಕೇಳಬಹುದು. So this complete trading account ಇದರ ತೆಳಗನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು P&L account ಮಾಡ್ತೀವಿ. So debit side ನಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಅದ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಅದ this is the gross profit we are taking 31,900 total ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತೆ. Okay. So there is a shortage of time, so we are winding now. So remaining we are continuing the next class. Okay. Thank you students.